بڑِ پہم ؤنۍتو سر بڑِ پہمتھ حظ یتھ چھُنہٕ حظ مایِک بۄن حظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پہلے ہم کشمیر بک سیلرز اینڈ اسٹیشنرز کی ایسوسیشن کی طرف سے آپ سب حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سب لوگوں کی سراہنا کرتے ہیں کہ جو اس کم سمے میں ہمارے دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری جائز مشکلات جو ہمارے ہیں اور جو ہمارے جائز ڈیمانڈس ہے ان کو سننے کے لیے اور ان پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف آور ہوئے ہیں. چونکہ آپ سب حضرات کو پتہ ہی ہوگا ریسنٹلی جو J&K اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے ایک آرڈر اجرا کیا ہوا ہے جس میں وہ پرائیویٹ اسکولز جو جموں اینڈ کشمیر کے پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اسکولز میں گورنمنٹ نصاب کی کتابیں یعنی گورنمنٹ کی بنائی ہوئی کتابیں جو J&K اسٹیٹ بورڈ پبلش اینڈ پرنٹ کر رہے ہیں ان پہ وہ یہ آرڈر صادر کر رہے ہیں کہ آپ انہی نصاب کی کتابوں کو اپنے کریکولم میں پڑھایا جائے اور انہی نصاب کو شائع کیا جائے. لیکن اب مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ اس ٹریڈ کی جو مین اسٹیک ہولڈرس ہے وہ ہے ہم بک سیلر حضرات جو کہ کشمیر میں آلموسٹ 5,000 سے 10,000 تک بک سیلر حضرات یہاں پہ اس بینر کے تلے کام کر رہے ہیں جو کہ کشمیر بک سیلرز اینڈ اسٹیشنرز ایسوسیشن کے نام سے جانا جاتا ہے. بیکاز وی آر دا مین اسٹیک ہولڈرس آف دس بزنس. تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ J&K اسٹیٹ بورڈ کو یہ آرڈر نکالنے سے پہلے ہماری کنسنٹ میں یہ آرڈر لانا چاہیے تھا, ہماری نالج میں یہ آرڈر لانا چاہیے تھا 2 to 3 months بفور. 3 یا 4 مہینے پہلے ان کو چاہیے تھا کہ ہم سے ایک مشورہ کر کے صلاح مشورہ کر کے کہ یہ آرڈر ہم نکالنے جا رہے ہیں تاکہ بر وقت ہم جو ہماری پرنٹنگ ریکویزیشنز ہوتی ہے جو ہمارے اسٹاکس ہوتے ہیں وہ ہم روک لیتے تاکہ ہمارا جو مالی نقصان کروڑوں کا ہو رہا ہے آج کی ڈیٹ میں وہ ہونے سے رک جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے جو ہم نے بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لونز اٹھائے ہوئے ہیں, کولیٹرل لونز اٹھائے ہوئے ہیں, کسی نے 2 سال کے لیے کسی نے 3 سال کے لیے لون اٹھایا ہوا ہے, وہ اگر ہم اس سال کام نہ کر پائے جو ہم پرائیویٹ پبلیکیشنز کی بکس یا بک سیلرز بیچتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا ایک بینکرپسی دائر ہو جائے گی. تو ہمارا متعلقہ حکام سے یہی گزارش ہے کہ وہ ہمیں آلموسٹ اور بالخصوص ہماری گورنر صاحب سے گزارش ہے, گورنر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کی جانچ کرے اور اس معاملے پہ وہ غور و فکر کرے تاکہ ہمارا اس مشکل سے ازالہ ہو جائے. ایٹ لیسٹ ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں 2-3 سال کی ایک ریلیکسیشن ایک گیپ ملنی چاہیے جس میں ہم اپنے جو اسٹاکس ہے وہ کنزیوم کر سکیں اور جس میں جو ہمارے بینک لونز ہیں جو ہمارے باقی معاملات ہیں وہ ایٹ لیسٹ ہمارا کمپنسیٹ ہو سکے. اگر ایسا ہی رہا تو ہماری جو ایک ساخت ہے کشمیر بک سیلرز کی ساخت ہے وہ ختم ہو جائے گی. باقی آپ کو اس چیز کے بارے میں ہمارے جو پیٹرن صاحب ہیں مسٹر جان صاحب یہ آپ کو تھوڑا مزید تفصیلات تھوڑا بتائیں گے. سر یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ کا آرڈر تھا, J&K اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کا آرڈر تھا جو کہ حال ہی میں آیا ہے. 22 تاریخ کو یہ اجرا ہوا ہے اور اس کا 27 کو یہ شائع ہوا تھا پیپرز میں اور لوکل نیوز چینلز میں. یہ تھا کہ جو بھی پرائیویٹ اسکولز ہے جو بھی جموں کشمیر میں پرائیویٹ اسکولز ہیں ان میں جو تعلیمی نصاب ہے جو کہ وہاں پہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے وہ پہلے پرائیویٹ پبلیکیشنز کی پڑھائی جاتی تھی. ایک اسکول کو ایک چوائس ملتی تھی کہ وہ اگر ان کو کوئی بھی سبجیکٹ چوز کرنا ہوتا تھا تو ان کو ایک رینج مل جاتی تھی, وہ ایک اس حساب سے اپنا سبجیکٹ چوز کرتے تھے کہ جو بھی ان کا سبجیکٹ ہوتا تھا انگلش ہو, میتھس ہو, سائنس ہو, سوشل سائنس ہو تو اس حساب سے وہ اپنا بیسٹ سوٹڈ مٹیریل بچوں کو پرووائڈ کرتے تھے. لیکن بورڈ کا یہ آرڈر آیا ہوا ہے کہ وہ ہر ایک اسکول اپنے اسکول میں خالی اور خالی J&K اسٹیٹ بورڈ کی شائع کردہ کتابیں ہی پڑھائیں. لیکن اس سے کیا اس کا ریپرکشنز ہوں گے, اس سے کیا تعلیمی نقصان ہوگا, اس سے ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ کہاں پہنچے گا, وہ غور و فکر کرنے کی بات ہے. وہ ہم ہی کو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی آج آگے سامنے آئے ہیں, وہ آپ حضرات کو بھی اور ایک جنرل پبلک کو بھی. بیکاز ایٹ دا ڈے اینڈ وی ٹو آر پیرنٹس, آپ بھی پیرنٹ ہی ہیں اور پورے عوام یہاں پہ جو کشمیر کا عوام ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے, ان کو بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ جسٹ مطلب ایک جیسے اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں, اگر ہمیں صبح
टूथ ब्रश करना होता है तो हम भी उसमें एक कंपैरिजन करते हैं कि हम पेप्सोडेंट का करें, कोलगेट का करें या कोई और करे। लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट हमें ये कह रही है कि आप अपने बच्चे को यही एक किताब है बस यही पढ़ानी है। हाउ कैन आवर स्टूडेंट्स कैन कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। अभी हमारे बच्चों को आगे जाके इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कम्पीट करना है। जब हम उनको कन्फाइन करें एक पर्टिकुलर चीज़ पे तो वो आगे जाके इट विल क्रिएट ए हैवक। सर पब्लिशर्स का नुकसान ये है कि उनका जो स्टॉक है, जो हमारा जो स्टॉक होता है सेशन इन द सेशन ऑफ मार्च, जो सेशन मार्च का है, हमारी वेल बिफोर प्रिपरेशन होती है। 4 महीने पहले 6 महीने पहले हम स्टॉक्स अपना प्रिपेयर कराना स्टार्ट करते हैं। और आज की डेट में जो स्टॉक्स हमने प्रिपेयर किए हुए हैं दैट इज़ वर्थ करोर्स, दैट इज़ लाइंग इन। जो भी हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी पब्लिशर्स ही है ऑलमोस्ट। तो हर एक के गोडाउन में कम से कम हर एक के गोडाउन में 1-2 करोड़ का स्टॉक पड़ा होगा। और गवर्नमेंट को चाहिए था कि जो उसके मेन स्टेक होल्डर्स है, जो पब्लिशर्स हैं, उनकी नॉलेज में ये बात 2-3 महीने पहले लाए, 4 महीने पहले लाए, ताकि वो अपना स्टॉक छपाते ही ना। एट द 11th आवर, क्योंकि सेशन बिल्कुल सर पे है, मार्च का सेशन आने वाला है, अभी 2 महीने रह गए हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक मतलब मुश्किल समय है और हमारे लिए ये फाइनेंशियल क्रंच होने जा रहा है। और इसमें हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनकी बैंकरप्सी फाइल हो जाएगी, क्योंकि वी हैव टेकन लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आज की डेट में अगर ये ऑर्डर सादिर होता है तो वी विल बी इन अ लॉस। क्या सर ये जो ऑर्डर ये प्राइवेट स्कूल्स के कहने पे नहीं होती है, ये ऑल ओवर इंडिया एक सिस्टम है कि पब्लिशर्स वी हैव गॉट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेंट्रल लेवल एंड वी हैव गॉट द रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम स्टेट लेवल आल्सो। वी आर द टैक्स पेयर्स, एवरीवन हियर इज अ ह्यूज टैक्स पेयर। वी गेट द पेपर फ्रॉम द पेपर मर्चेंट्स एंड देन वी प्रिंट द बुक्स और हम फिर वो अपनी मार्केटिंग रेंज होती है, ऑल ओवर इंडिया होता है। इट इज़ नॉट ओनली इन कश्मीर रीजन, खाली कश्मीर रीजन में नहीं। व्हाट इज योर कंक्लूजन? यही है, हमारी अलजी साहब से अपील है कि एटलीस्ट अगर आपको यही चीज़ें करनी भी है, अगर मुतल्लिका हुकाम को ये चीज़ करनी थी तो उनको हमारी नॉलेज में ये चीज़ लानी थी, बिकॉज वी आर द मेन स्टेक होल्डर्स। नुकसान इसमें करोड़ों का नुकसान हमारा हो रहा है, कश्मीरी सफ़र कर रहा है। सर ये बताइए कि जी, इसका जवाब आपको जान साहब। मशकूर हूँ कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आए और हमारी बात सुनने के लिए और उसको आगे काम तक पहुंचाने में हमारी मदद फरमा रहे हैं। सबसे पहले जो ये कश्मीर बुसरा टीचर्स एसोसिएशन है, इसके साथ कम से कम 10,000 लोग वाबस्ता हैं जो अपनी रोजी रोटी इस ट्रेड से कमा रहे हैं। ये खाली हम 5-10 लोगों की नहीं है, हमारे पीछे जो कंपनी चल रही है उनके एग्जीक्यूटिव्स, हमारे सेल्समैन, ऑटो ड्राइवर्स, हेल्पर्स जितने भी है सब बेरोज़गार हो जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये एक इशू निकाला हुआ है कि आप सिर्फ J&K बोर्ड की किताब ही अपने स्कूल में लगाएं, उसकी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। लॉस ये है कि अगर ये बात हमें 3 महीने या 4 महीने पहले गवर्नमेंट हमारे कानों तक पहुंचा देती कि हम ये करने जा रहे हैं तो हम अपना स्टॉक नहीं छापते। ये जो प्रोसेस होता है ये 4-5 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता है। पेपर लाना, प्रिंट करना, किताब बनाना, उसको स्टॉक करना, आगे लोगों तक पहुंचाना, इसमें एक बहुत लंबा टाइम चाहिए। चूँकि गवर्नमेंट ने हाल ही में 2 दिन पहले ये आर्डर निकाला हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत सफ़र कर रहे हैं और हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। हमने इस स्टॉक को तैयार करने के लिए बैंकों से लोन्स लिए हुए हैं, जो एक अच्छे मतलब ऐसे पैमाने पर करोड़ों का लोन है, जिसकी वजह से हमें ज़हनी परेशानी हो रही है कि हम ये लोन कैसे पे करें। अगर गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया तो ये लोन वापस करना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, जिसके लिए हमारे अपने घर तक बिक जाएंगे तब भी ये लोन पूरे नहीं हो सकते। हम गवर्नमेंट से यही इस्तेदा करना चाहते हैं, अगर उन्होंने यही करना था तो कम से कम हमें 2-3 महीने पहले ये हमारे कानों तक ये खबर पहुंचाते कि ऐसा होने जा रहा है, तो हम अपने स्टॉक्स नहीं छापते। सर किताबें हैं जो इस टाइम हमारी किताबें हैं वो अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने नया सिलेबस तैयार किया। जब गवर्नमेंट ने NEP मार्केट में लाया तो हमने उसी करिकुलम के ऊपर किताब बनाई है, वही करिकुलम वो मतलब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट जो इस टाइम किताब हमें दे रही है या जो बच्चों को पढ़ने के लिए दे रही है वो आज से 15 साल पहले प्रिंट हो चुकी है।
उसका अभी रिवाइज्ड एडिशन भी नहीं आया उनके पास। गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक्स है बोर्ड के पास या हुकाम के पास, वो वही किताबें इम्प्लीमेंट करना चाहते जो आज से 10 साल पहले थी। उसमें तो कोई रिविजन नहीं है, बल्कि प्राइवेट पब्लिशर की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपनी किताब डे टू डे अपडेट करते रहे। उन किताबों में जो आज की NEP पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वही इम्प्लीमेंट हो चुकी है और उसी करिकुलम के ऊपर हमने किताब तैयार की है जो हम मार्केट में देने जा रहे हैं, जिसके ऊपर मतलब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा वो एक तरफा फैसला लिया हुआ है कि नहीं जी आप हमारी ही किताबें इंट्रोड्यूस करो। तो हम आपकी वसातत से LG साहब से और आला हुकाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि कम से कम, अगर उन्हें करना ही है ठीक है, हम उसके लिए खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम हमें इस बड़े नुकसान से बचाया जाए और हमें 2-3 साल का ये वक्फा दे ताकि हम अपने स्टॉक्स को कंज्यूम करें। ये हमारी बहुत बड़ी मतलब गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक मेहरबानी होगी इस ट्रेड पे और हम लोगों पे। शुक्रिया। कर लाइव मुदस्सिर, ठीक है,